متتبعي جروب جام كازابلانكا في اول حلقه ديال النقاش، لان غادي يكونوا حلقات ان شاء الله ديال النقاش سواء على المستوى الاقتصادي الاجتماعي وكذلك المجال التربوي اللي غادي يكون عنده علاقه مع المدينه، سواء اللي عنده علاقه مع المدينه اللي كيحب المدينه اللي تزاد في مدينه الدار البيضاء، او اللي عنده علاقه مع مدينه الدار البيضاء سواء على المستوى الرياضي الاجتماعي. فاحنا هنا مجموعه اللي كتحب المدينه ديالها ودائما كتبغي تشوفها في ازهى الحلال ديالها. اليوم عندنا اون ايميسيون سبورتيف. باش بدينا علاش بديناها؟ لان كان الديربي، والديربي هو اللي فرض علينا اننا نديروا اول حلقه تكون رياضيه او لو دوطخ دان اوتر سيكتور. واليوم كنتشرف بالحضور ديال واحد جوج الناس. اولا كزافي سانشيز، مرحبا بك. كزافي سانشيز كونسلتون سبورتيف، واللي ما كيعرفوش بزاف هو السيد راه زايد في الدار البيضاء، باش ما نبقاوش شحال من واحد كيقول كذا قاوري ولكن زايد في الدار البيضاء. بالنسبه ليا الا زايد في الدار البيضاء راه خويا مرضعه من الدار البيضاء. مرحبا بك. بروش دو رجاء كازابلانكا اي بروش دو ريال مدريد. سي عمر شريبي. عمر شريبي غادي نقدموا لكم اليوم كانيسياتور دو جروب جيم كازابلانكا. عمر شريبي مرحبا بك في هذه ليميسيون هذه. شكرا. Tu parles comme tu veux français arabe pour que Xavier تاوي يفهمنا، باسكو Xavier المشاهدين ديالنا راه كيفهم الدارجه. بون هو غادي يخلط الدارجه فرنسيه، مي كلشي غادي يفهم ان شاء الله. با جوستومون في بارلي اون دارجه باش يفهمني كزافي. و سي عمر غادي نعطيك الكلمه اولا باش تقول لنا شي كلمه ولو مختصره ريزومي بوركوا جيم كازابلانكا وعلاش حنا هنا بعدا. غادي نلخص جيم كازابلانكا اون اون سول فراز. هو واحد الفضاء اللي غادي نحاولوا يكون ديال التعبير ديال جميع الناس اللي تيبغيو كازابلانكا ولا تزادوا في كازابلانكا، ونستغلوا هذا الفضاء باش نديروا دي زيميسيون ولذلك باش نحبوا كازابلانكا للناس. Très bien. Donc حنا على بركه الله on commence la première émission كما قلت لكم du côté sportif، لان الديربي والدار البيضاء جوج فراقي اللي مهمين، ومازال غادي نهتموا بفرق القسم الوطني الثاني وقسم الهواد ديال مدينه الدار البيضاء اللي هما كتار في المدينه. ولكن اليوم غنبداو بلي دو كلوب، لي دو غران كلوب ديال الدار البيضاء اللي هما الوداد والرجاء، باش تعرفوا شكون غيدوي بزاف على الوداد شكون غيدوي بزاف على الرجاء. غنبدا ا توت اونور فهمتي سي كزافي. بوركوا؟ باسكو انت بحال ضيف عندنا et c'est le Raja qui a gagné le derby 1-0. Donc est-ce que tu t'attendais à la victoire premièrement après le derby de l'Arab, il célèbre la remontada historique? Alors on avait fait une émission tous les deux, on en avait parlé, j'avais dit que je pensais que le Raja allait gagner, mais j'avais expliqué que le Wydad عنده فرقة دلت هذوك 16 les meilleurs stages لاعبين ديال الوداد pour moi était au-dessus des meilleurs stages لاعبين ديال الرجاء. Mais après عندك le collectif وعندك المدربين، عندك le travail de Selami qui s'est vu. شفنا الرجاء في شهر 8 شهر 9 كان شي ديكليتاد بيوت كل prenait 3 buts par match، la défense qui prenait l'eau. ولكن même واخا هادشي تنقول هذاك الشيء des petits réglages, des petits grains de sable qui abîment la machine, et c'est au niveau mental que ça se travaille. Et bon, depuis quelques semaines, on a pris un but contre le Hamal Hassania. On a Tafarka ma bqash tmarki lina. C'est mieux parce que il y a 5 matchs marqués avec واحد. Voilà, la moyenne elle est beaucoup plus basse. Et pour باش تربح واحد بطولة ولا واحد كاس خص يكون عندك واحد لا ديفونس مزيانة. Donc بالنسبة للديربي الوداديين عندهم دي جوار ناقصين. Donc شفنا هادشي في التيران. الشيخ كومارا في لاك سنترال. كومارا، جابران qui était suspendu, حداد، بابا توندي. Bon pour moi c'est pas vraiment le top. حداد لعب. حداد لعب وي. Mais بابا جابران وشكون il y avait le حسوني تا هو il a pas commencé le match. شكون حداد؟ Bah, quand même, il était pas en meilleur de sa forme, mais il était présent. Et c'est joué pour moi. بالنسبة لنا كانت واحد ماتش زوين، ماشي علاقة ديال علاش الرجاء ربحات، علاش كانت شي واحدين سمعت قالت له هذاك الماتش ماشي زوين. انا شفت واحد الماتش زوين bien entendu علاش انا رجاء. peut-être que c'est les perdants qui ont fait un match. Le Raja a maîtrisé la balle, a maîtrisé le terrain, a été maître du terrain, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps contre le WAC. ولكن ديما الرجاء كانت عنده الفراجه باش يلعبوا هكذا، ولكن كان ديما الوداد كانت عندهم لي زارم باش يماركي شي بيت.
لا. الوداد ولكن البارح لا. Là, justement, parce que tu n'as pas senti, Omar, est-ce que tu n'as pas senti que le Slamy avait peur des anciennes expériences mal WAC? Il dominait, mais à un certain moment, le WAC marquait. C'est à la conférence de presse. Ils ne se sont pas livrés. Mchaouch Agda la fleur au fusil où il allait les couloirs derrière مع شي واحدين بحال كعبي اللي كيقتل لك شي ماتش sur une action. شفنا هادشي في الديربي ديال المونتادا. الوداد حتى هو ماركا 3 بيوت في 5 دقائق. Donc effectivement tout part d'une bonne défense. Voilà. C'est un peu mon avis. Après on va développer après tout ce qui est technique. Omar, quand il faut que tu es Rangoulou, proche de ton équipe de cœur. Il y a Wydad Riyadi. Moi, j'aime le WAC autant que j'aime Casablanca. Toi, tu es les Rangoulou, j'aime Casablanca et tu aimes le WAC. Et en fait, la défaite m'a fait beaucoup de peine, mais je la trouve logique, pas sur le déroulement du match, mais sur le déroulement des événements tout au long des derniers mois avec le WAC. Le WAC, c'est une équipe qui a bien tourné pendant 4-5 ans, où peut-être que le système d'organisation globale atteint ses limites. Il faut repenser l'organisation globale, là, au niveau gestion administrative, au niveau direction technique, au niveau organisation des joueurs. Le système a atteint ses limites. De qui tu parles? De l'institution de présidence, ou là, est-ce qu'il doit mettre de l'ensemble? On sent que les joueurs, ils font de leur mieux, mais ils ont besoin de motivation, ils sont exténués, ils sont blasés. On va revenir tout à l'heure sur l'histoire de la finale perdue, mais pour eux, ils sont. Je pense qu'elle a fait beaucoup de mal. La gestion de ce match, elle a fait beaucoup de mal. On a placé les joueurs en tant que champions légitimes. On a fait des fausses promesses aussi. On a fait des fausses promesses et après on a vécu sur ça. Et puis la gestion des recrutements a été faite sur la base qu'on allait rejouer une autre finale et ça s'est mal passé. Bon, moi, ce qui me fait mal au cœur, moi j'aime pas que le Raja nous gagne. Bien sûr. Et quand le Raja. Et vice versa. Et c'est pas parce que j'aime pas le Raja. Quand le Raja perd, ça me fait plaisir de taquiner les amis Rajaoui. Donc, mais moi, le point négatif de ce match, c'est qu'on a perdu les 2 matchs qu'on a joués contre des concurrents pour le titre. On a perdu 3 points contre Berkane et 3 points contre le Raja. Donc, on a eu de la chance de ne pas perdre contre les autres équipes, mais il faut qu'on se ressaisisse. Est-ce que tu, déjà, la préparation du club, même départ, surtout au niveau physique, n'a pas comme il faut, parce que des gens disent que les supporters de l'Wydad qui يقولوا باللي الرئيس واللي كانوا معاه في المكتب كانوا مشغولين ديك الساعه بالطاس. Est-ce que vraiment ils accusent le Wydad بحال qu'il a 2 saisons d'affilée, il n'y a pas eu d'arrêt parce que après la finale il y en a toujours, même si les sous l'espoir de non mais dans l'attente, mais l'espoir dans l'attente qu'on allait jouer le match, les joueurs il y a un match d'appui. Non, je dis qu'attends بان غيكون un match d'appui زعما ils l'ont promis, tu vois. Il y a des gens qui l'ont promis du côté du WAC. Nassiri lui-même, quand il est passé en interview, on l'a vu, il était confiant. Et il faut, là, tu sais que moi, je suis anti-WAC. Donc je suis pas pro Nassiri, mais il faut lui tirer le chapeau sur certaines choses. Par exemple, sa volonté d'aller jusqu'au bout, il l'a dit et il l'a fait. Moi, je pense qu'après, il a, entre vouloir et avoir de la bonne volonté, essayer de ramener ce titre, et rester concentré, tu l'as très bien dit, tourner la page, parce que psychologiquement, ils sont encore restés à Radès, tu as raison. Ça a été un choix. Et aujourd'hui, ça se paye. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, Nassiri, il a toujours eu un temps d'avance. Moi, ce que j'ai remarqué il y a quelques années, mes amis Wydadi, quand je leur disais, ça ressemble un peu à Boudrika, etc., ils me disaient non, ils nous ramènent des titres. Il nous ramène en demi-finale de Champions League chaque année. Je dis oui, vous avez raison. Et en plus, il a ramené l'argent. Il a eu le courage de le faire. Il a fait son montage financier. Il a sauvé le WAC, qui était très mal barré. On a connu encore pire pour le Raja. Donc, on a eu les mêmes destins, les 2 clubs. Donc, il n'y en a aucun qui peut donner de leçons à d'autres. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté. Moi, je le trouve malin. Il a toujours un temps d'avance. Il a toujours évité les crises.
sur lui, c'est-à-dire il n'a jamais été remis en question. Maintenant, ça commence à se déverrouiller. Parce qu'il y a toujours un physique quelque part qui fait sauter. Exactement, et qui détourne un peu. Mais ça, c'est quand même des gens qui savent bien gérer, parce qu'il est encore là, il est là depuis combien de temps? 5 ans maintenant. Ça passe vite, mais le WAC n'a jamais 5 ans au top comme ça. Même le Raja, on a eu les grandes années, mais en Champions League, d'avoir 5 ans présent et d'être un monstre de l'Afrique, quand même, il faut lui tirer le chapeau. Après, quand tu parles de limite, je pense aussi, malheureusement, moi, j'avais prévu ça, parce que tout mode de management a un cycle, et aujourd'hui au Maroc, qu'est-ce qu'on attend du Maroc avec la fédération qui est en locomotive? Quand c'est le Maghreb, Kulchin n'a dit t'es professionnel. Professionnel, c'est un mot. Machi professionnel, c'est la gestion d'un club. Et la gestion d'un club, c'est des gens. Et l'exemple de l'avenir, et j'espère que ça va marcher, c'est ça que j'espère que le Raja fera de bons résultats, c'est un comité qui n'apporte pas d'argent, mais qui apporte son savoir-faire, avec des spécialistes dans chaque division, avec un club qui était ruiné, qui était fichu. Ils ont réussi un exploit, et aujourd'hui ce résultat, c'est un peu une petite consécration pour eux, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce comité. Non, mais même les résultats sportifs, il faut noter Xavier, que les résultats sportifs ont aidé le Raja à surmonter la crise financière, parce que quand tu as des titres, il y a une rentrée d'argent. Donc certes, c'est des recettes exceptionnelles, mais toujours que ce sont des recettes qui viennent pour amoindrir un peu. C'est exactement le même cas que pour le WAC. Pour le WAC, ces 5 dernières années, c'est d'énormes recettes. Leur parcours en Champions League, c'est d'énormes recettes. Aujourd'hui, les Wydadi commencent à se poser des questions, et ils se demandent où ils vont, et ils ont vu, il y a l'exemple du Raja, ils ont vu qu'il y a une autre méthode de gestion. Et moi, je pense que Nasseri, je sais qu'il est intelligent, je sais qu'il peut s'entourer. Justement, Omar, est-ce que tu penses, parce que il y a le système peut-être à atteindre ses limites, c'est peut-être la fin d'un cycle et le début d'un autre. Non, mais avec d'autres idées, un autre type de management. C'est pas la fin d'un cycle. On a dépassé le sommet. Maintenant, on est sur la pente descendante. Et il faut redresser la pente avant qu'on ne soit au plus bas. Maintenant, le Wydad, avant le but de Haddad, il était premier du championnat. Après le but, il est deuxième du championnat. Et on est devant le Raja. Là, parce que le WAC, il fallait gagner pour être premier. Là, parce que le WAC aujourd'hui, من غير la coupe du trône et la coupe d'Arabe, il n'y a pas vraiment une crise. باقي ما كاينش لا كريز. Elle est deuxième au classement. لا ما كاينش لا كريز، mais كاين الملامح de la crise. Ou la pente elle est descendante. Et un gestionnaire il gère les pentes, il gère pas il doit prévoir. Il doit se قبل ما يوصل la crise خصو يقول je suis en crise et prendre les bonnes décisions. Ou les bonnes décisions, on va essayer de répertorier tous les malaises et les. Mais là, le grand malaise vous avez, il faut pas l'oublier, c'est quand même les blessés. Vous avez une équipe, vous avez un effectif. Quand il y a des gens, il faut revoir le médecin de l'équipe, voir la gestion, il faut avoir le préparateur physique, la gestion de la préparation physique, la gestion de la médecine. Quand il y avait, pour ne pas le citer, Ifti à l'époque, il y avait pas autant de problèmes. Mais moi, j'enterre pas le WAC parce que je trouve que c'est une équipe très solide. Parce que hier, avec le peu de joueurs qu'ils ont, il y avait cette possibilité de te marquer les buts qu'ils ont mis. Et de tenir le coup. Et de tenir le coup. Et ça reste un bloc. Et ça reste un bloc expérimenté. Mais s'il y a pas tu as le meilleur gardien à son âge. Parce que, à son âge, tu as le meilleur gardien du Maroc. Nous avons besoin d'un son nouveau. Non, mais d'un son nouveau. À quel niveau? À tous les niveaux. Là, mais parce que, dans l'équipe, un sang nouveau, on peut pas le faire parce qu'il y a un mercato, là, tu peux pas dépasser le nombre de joueurs déjà parce qu'il y a des places limitées pour la Coupe d'Afrique, pour le WAC, pour la Champions League. Mais peut-être, si je vais donner mon avis, on a 2-3 joueurs et du sang nouveau. Je pense que c'est au niveau, du management. Parce que pourquoi? Tout le monde a l'impression que Nasseri, c'est lui qui décide fluide. Est-ce que tu as de la pression? Il dit qu'il doit montrer le contraire. Il a dit dans des déclarations à la presse, il doit le montrer par les faits. Moi, en tant que Wydadi, avant, quand il y avait l'ancien président, je connaissais le comité par cœur. Maintenant, à part quelques amis, je les connais pas. Et je les connais parce qu'ils sont amis, pas parce que je suis supporter. Non, donc tu penses que vraiment il y a.
c'est un management individuel. Non, pour moi, Nasser a fait beaucoup de bonnes choses. La façon avec laquelle il a procédé était nécessaire à un moment donné pour relancer l'équipe. Ouais. On peut pas prendre des décisions à 36 en cas de crise. Mais maintenant, Non, c'est sûr. mais maintenant que les choses que l'équipe est à un certain niveau. Donc il y a plus ou moins, toi, tu sens que le WAC est sur une pente. Très bien. واش كتشوف باللي انا نبغي نبغي ما بغيتش لو كيوقع عليها ما وقع للراجل مع توصل الحسبان وداك لاني ديال لابري بودريقه بوست بودريقه بوست بودريقه اللي بقى عندها ملاعب حتى واحد ما باغيها حتى واحد ما باغيها. لا au Raja il y a eu une opération chirurgicale, c'est que Boudrika a quitté au Jahsben pour faire plus ou moins le sale boulot. Ça veut dire réguler les compteurs, Rangoulou à zéro, essayer de payer les fournisseurs, chose qui est très difficile. Là, je te pose la question. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de changer de président d'abord, mais qu'ils prennent conscience qu'il y a un problème. Là, et qu'est-ce que tu proposes? Wesh, est-ce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens, où il a dit, qui se sont manifestés pour faire un tour de table d'argent, oui, pour essayer de dire à Nasseri, si c'est un problème d'argent, on est capable, maintenant, une collecte, mais quelques Ouidadi qui sont riches, essayer de ramener de l'argent pour dire, bon voilà, nous on est prêts, une certaine valeur ajoutée. Je ne pense pas que le Ouidadi a un problème d'argent. Mais ça, c'est les anciennes méthodes qu'on veut arrêter, cette histoire d'amener de l'argent. Parce que tout le monde a peur de prendre une équipe endettée. Mais oui, mais là, il y a le passage à la je pense pas qu'il faut changer de président. Il faut juste discuter avec le président, qu'il partage les problèmes qu'il a et qu'on trouve les solutions ensemble. Parce qu'il peut pas trouver toutes les solutions à tous les problèmes. Là, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que Nasseri est prêt à dire, bon voilà, peut-être que j'ai échoué, dernièrement, le discours qu'il a, c'est un discours d'écoute. Je sais pas, est-ce que c'est un discours politique ou là, mais qu'il est prêt à écouter toutes les propositions. Un peu sur le terrain, Omar, je pense que ça ch'ti le match. Wesh, qui m'a dit Xavier, est-ce que c'est le manque de joueurs, la blessure de Komara, et malheureusement pour le WAC, et dont quand il m'a dit les chiffres, l'Ashraf Dareli, c'est apparemment c'est une ligament croisé. Quand j'ai vu Nassid Hezouf, la civière, où m'a recherché le banc de touche عند صحابه, j'ai su que ça va être très grave pour lui, ou quand il m'a dit انه يرجع ميادين بسرعه. La défense des Louis, quand comme Rodou Badr Gadarin, flaque centrale, on met un jeune Asrir qui est à l'origine milieu défensif. C'était un peu le tournant du match. Oui, c'est le tournant du match. C'est pas la meilleure c'était la meilleure solution possible pour l'entraîneur. Le plus pire, mais c'était la seule. Oui. Tu penses que Zama, c'est l'absence des joueurs. C'est l'absence des joueurs, mais oui. Mais ils ont tenu. Là, wesh, parce que moi j'ai posé la question de il a Sabel le Modri Moussaïd. C'est vrai, tu m'as un peu en marche arrière, parce que vous, psychiquement, vous savez que vous avez un problème de défense. Ouais. Mais l'attaque, elle était au complet. Qui m'a quand même meilleure défense, c'est l'attaque. Pourquoi? Ils n'ont pas eu l'audace d'y aller. Faire le pressing haut. Mais ils ont d'avoir le ballon haut. Hein? D'avoir le ballon haut. Ils ont essayé de. El Kabi bien qui marque de temps en temps, mais pour moi, il peut marquer beaucoup plus souvent. Il me déçoit sur des actions. Je connais Ayoub Kabi. C'est le type de jeu aussi qu'il y a. Et pourtant, c'est le seul avant-centre qu'elle peut aligner et qui risque de partir. Justement, c'est le type de management de Kajib Laïb. Peut-être qu'il va partir fin décembre. Est-ce que c'est une bonne décision? Si tu peux nous éclairer à Youssef, je ne sais pas comment sont rémunérés les joueurs en cas de prêt. Là, alors moi ce que je sais, mais d'autres personnes pensent contraire. Moi ce que je sais, c'est qu'il est venu gratuitement, que sa femme doit accoucher. C'était un élément de plus qui lui permettait qu'elle accouche au Maroc, dans son pays, que les championnats chinois sont en janvier-février. Donc il va faire la pré-temporada, la pré-saison avec son club chinois, et qu'il y avait trop d'étrangers. Donc c'était une très bonne chose qui reviennent au Maroc où il est des meilleurs buteurs. Et c'est son équipe chinoise qui paye le salaire. Mais je pense qu'il y a quelques avantages que donne le Bien sûr, il va y avoir des avantages. Le logement, des choses comme ça, les primes de match comme les autres. Mais le salaire, c'est le gros du contrat et pris en charge par le club. Donc si c'est gratuit, tant mieux. Non, c'est une très bonne affaire. Il y a des petites charges quand même que va... C'est une très bonne affaire. Mais s'il part, moi je pense qu'il repart. Il va falloir trouver un neuf. À part El Karti,
Il va falloir trouver un vrai neuf. Karti, c'est pas un vrai neuf. Ouais, mais bon, c'est un 9,5. Il y a Babatunde aussi qui joue ouais, il n'est pas un vrai neuf non plus. Pointe. Ouais. Pour moi, Babatunde, Oui. Il a eu d'un mieux. Mais tu sais, le WAC, imagine, il gagne maintenant le match Champions League, il gagne le match championnat qui arrive. Ça fait la crise, les كتقولي نتوما سالات مشات. Justement. عاوتاني ناس اللي غادي يقول لكم كل شيء غادي يكون معاه. كل شيء غادي يزيان. Alors, justement. Parce qu'il a déjà prévu un plan B. Moi, je trouve que l'entraîneur est bien. Mais s'il faut sauter un fusible, tu verras. Cet entraîneur va sauter et il y aura le Paul Putt qui est arrivé, il y en aura d'autres, il y a des gens qui sont Paul Putt, c'est le directeur technique du Wydad. Ouais. Il y a d'autres gens il y a des gens qui sont prévus, ils contactent des gens pour être directeur sportif, entraîneur. C'est pour ça que je vous dis, il a toujours un temps d'avance, le président du WAC. Et après, moi, je suis pas d'accord, je suis pas aussi paniqué que il a dit, parce que vous avez beaucoup d'absents. Si vous aviez pas ces absents et vous aviez ce type de résultat, ouais, je serais content parce que ça veut dire que le WAC sera moins bon, et si le WAC est moins bon, c'est bien pour les ennemis du WAC, pour le deuxième club il y a deux clubs en Botola, il y a WAC et Raja. Moi, si le WAC joue moins bien, je suis très content, tu vois. Je vais pas le cacher, je suis pas un hypocrite. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un bloc qui est expérimenté. Je pense qu'il y a un staff. Avec le retour de Yahya Jabran aussi, Inch'Allah. Voilà, il a manqué, Jabran. Alors, justement, المتتبعين ديالنا حنا وصلنا لا première partie, غادي نعطيكم موعد مع la deuxième partie. رجعنا معكم مشاهدينا متتبعي الجروب جيم كازابلانكا، وهاد المره غادي نمشيو on va se projeter vers les deux prochains matchs. الماتش الاول ديال الوداد اللي غادي يستقبل بيترو اتليتيكو السبت الجاي، وفريق الرجاء النهار قبل غادي يستقبل لا جونيس سبورتيف كابيلي. غنمشي الماتش الاول لانه نلعبوا الجمعه ماشي حيت الرجاء. الوغ انت مع الناس اللي كيقولوا باللي سي on veut rentabiliser la victoire du Raja Lidat Vita Club Kinshasa, parce que rappelons que le groupe les fait Raja fait Tarjir Riyad 6 points, JS Kabylie 3 points ex aequo avec le Raja, mais il y a une double confrontation et le Kabylie il est Kajitania parce que le Raja a oui bien sûr goal average. وكاين فيتا كلوب اللي عندها 0 بوين لان خسرت الماتشات كاملين بثلاثه، اخرها كانت الرجاء اللي ربحتهم في كينشاسا ب1-0. دونك سي لو رجاء فو رونتابيليزي داك الربح اللي دارت في كينشاسا، جو بونس كو الا ما ربحتش جي اس كا نجمع بحال ما دارت والو. اسكو تو داكور؟ بيان سور كواكو بالنسبه للرجاء في هذا الجروب بحال الريال مع البي اس جي، خسروا الماتش الاول ثم 3-0 ومن بعد خسروا الريال كان خسروا البي اس جي يربحوا الماتش ديالو، ومن بعد غادي يشوف لا بلاص لا دوزيام بلاص. دابا الرجاء il peut même faire mieux. La double confrontation خصو ضروري 4 points pour le Raja, je pense, oui, parce que il faut 4 points sur les deux matchs qualifiés. Si c'est 4 points, tu as encore tes chances. علاش عندك le dernier match, c'est Raja Vita Club. C'est 3 points qui peuvent t'amener une qualification. Pendant ce temps, عندك JSK مع Taraji. Donc بدينا خايب ولكن عندنا le destin entre nos mains. Et pour la forme actuelle du Raja et de leur JSK, ton pronostic, une rêve le cœur. Ton pronostic. Non, la forme actuelle du Raja, c'est une victoire contre GSK. GSK, c'est une bonne équipe. Non seulement elle peut gagner, mais elle doit gagner. Il faut gagner pour aller sur de bonnes. باش يكونوا ترونكيل باش يمشيو ماتش توما وهما اللي غادي يخصهم يلعبوا مع لامبيونس ديال الجمهور ومع الستاد. Déjà parce que il y a le match de derby gagné. Une bonne spirale, c'est la victoire qui est obligatoire. Je vois pas un autre résultat. غنمشيو لعند السي عمر. بالنسبه ليه هو بون الرجاء الوداد كتستقبل بيترو اتليتيكو لواندا ديال انغولا، l'une des plus grandes équipes في انغولا. Malheureusement Petro Atletico كتحسن الصف الاخير بنقطه واحده، دونك d'un match nul sur 3 rencontres. C'est Omar, je pense que est-ce que l'absence ديال هاد اللاعبين mais en contrepartie le retour غادي يكون يحيى جبران في milieu de terrain، اش كتشوف est-ce qu'il y aura ثاني زعما البروبليم في la défense؟ Là, le WAC est problème ou pas, le WAC est condamné à avoir des points. Il lui faut les 6 points parce que pour être qualifié, il faut au moins 10 points. Pour nous, les clubs marocains, il lui faut tous les points du monde. Non. Il y a une réalité. Pour être qualifié, il faut 10 points.
Et Au moins. Là, même moins. Tu peux être qualifié. Là, mais au moins. pour être sûr des qualifiés. Être sûr, 10 points. Sinon, Tu peux être qualifié avec 8 points. 3 victoires à domicile, Non. et تقلب على un Non, point خارج. Sinon, tu dois calculer. dépends Les des autres doivent mal jouer. Tu comptes Exactement. à 10 points, tu calcules sûr. On a eu 2 points. Il nous reste 4 matchs avec un déplacement chez Sundowns. Avec vos amis de Sundowns. Avec nos amis de Sundowns. Avec l'entraîneur Donc, يعني انا خسروا هادشي اللي بان ليا. Ah oui, c'est un diplomate. pour moi, C'est lui le prochain coach du Il prépare ça. pour moi, si on arrive à avoir les 6 points, il faut au moins donner déjà les 3 points ici. Et en Angola, au moins un match nul, et ce serait bien d'avoir les 3 points en Angola aussi. هاد le programme chargé ديال الفرق ديال الوداد لا ديال الرجاء. Tu penses que ça pourrait même, je vais même poser la question à Omar, est-ce que ça pourrait influencer le مجهود, parce que la condition physique, 3 matchs si on joue avec les mêmes 11 Bien sûr, mais quoique le Raja refuse de jouer le 7, parce que le Raja joue le 4 en Algérie et le 10 en Algérie. Et il voulait programmer un match championnat le 7. entre les deux. Et ici, non mais bon, on fera une édition. On fera une édition spéciale pour la programmation. Mais normalement, le Raja, il faudra voir le président de la Elle doit pas venir. Ils peuvent faire leur demande, mais après, qu'il y ait l'aspect des dates, à un moment, il faut jouer. Chauffe Schnoukam à Liverpool. La bina de match, la deuxième équipe, Béchi-Haïdou de match. Ils pouvaient le jouer. Mais c'est un match de coupe. Quand même, l'enjeu, les Raja, c'est que c'est un match Coupe d'Arabe, 6, qui a beaucoup d'argent derrière. Donc, je pense pas que ça va être. Je pense qu'il y a un problème grave de programmation. Ouais. Là, on a reculé de 15 jours au championnat. Ça faussait tout faussé. Ou Benizba Raja, moi j'ai pas de problème. On a vu Selami, il s'est fait engueuler par certains parce qu'il a fait jouer les jeunes, Wadzem. Les gens ont dit il a perdu 2 points. Moi je pense qu'il a gagné 1 point, il a gagné des jeunes, il a gagné de la fraîcheur. Parce que ça pèse. Je reviens à la même chose. Le Real a eu 3 matchs en 7 jours. Valence, Barça, Bilbao. Ils ont pas réussi. Avec les moins de dégâts, ouais. C'est difficile de jouer des matchs comme ça, surtout que nous, en Afrique, c'est des déplacements compliqués. Jamais la gestion des 3 derniers matchs. En commençant à gagner il a prévu son coup. La réalité du terrain lui a donné raison. Pourquoi? Parce qu'il a lancé des jeunes Nahar Wadzem. Certes, le Raja a raté la victoire, mais il a gagné en contrepartie à gagner. Il a gagné Hassania et Ouak sont les prétendants. Il a gagné si le Ouak gagnait le Raja hier, le WAC avait 8 points d'avance sur le Raja. On n'aurait même pas cette discussion sur Nassili aujourd'hui. Avec un match pour le leader. Il faut pas, c'est pas pire qu'avant. C'est un passage à vide qui s'explique par ce qu'on a dit, par les absences, etc., par des moments où tu avais raison, de mauvaise pré-saison parce qu'ils avaient la tête à l'injustice de Taraji. Et même tu avais raison, le président et Dobson étaient occupés à gérer ça aux présidences de la CAF et moins de leur club. Un club doit s'occuper, c'est vrai, côté ils sont occupés. Mais l'équipe première, elle doit être en parallèle, séparée pour se préparer. Oui, mais vu que lui, c'est un président qui fait tout. Ouais. Alors, باش نكملوا. C'est Omar تقول لنا pronostic ديال من غير le cœur, ما مش معكم vos cœurs. ولا الرجاء اعطيني pronostic. Alors, الرجاء جيسكا. Est-ce que ton pronostic? الرجاء ربح. الرجاء ربح. غنديروا حنا ان جو باش اللي يربح نعطيو شي جائزة. غنمشيو جوسكو بو تعطينا كاع السكور. 2-1 للرجاء. احنا نقيدوا هنا. Xavier, donc, Ngolo 2-0. Pour le Raja. Très bien. Alors, on va monter ici. Xavier égale 2-0. Après, ما يماركيناش شي بيت. انا عندك بالون يرجع فيه ظريف معاك فهمتي قال لك 2-1. Alors, عمر شريبي قال 2-1. بالنسبة لبيترو اتليتيكو الوداد بيترو اتليتيكو. Ouais, normalement, Wydad doit gagner. Si il gagne pas, c'est la vraie crise. Donne-moi un pronostic, je pense, c'est un peu dur à pronostiquer, mais je vois une victoire aussi. Je vois un 2-0 aussi. Je vois pas les Petrotko marquer un but, c'est le petit poussé de ce groupe. Au moins 4. Je me rappelle du score 2-0. Non, mais tu es différent un peu d'Omar. علاش حيت هو مازال ما عرفتش كيف يلعب غير يدوز كاع البيت. Il veut. Tu as donné 2-0, tu es بخير. Là, c'est Omar comme ça, ou Petro Atlético. Un pronostic. 3 ou 4-1. 4-1. Ça va, ils ont gagné. Alors c'est bon. Donc Wydad demain, Omar, il y a Damna 3 points inchallah. Vous n'avez pas encore gagné en Champions League. Ils ont joué 2 matchs. Il faut se signer un il faut 6 points
Aller-retour. Mais rappelle-toi, à l'époque de Amouta, quand on faisait la Champions League, Amouta, il devrait encore être coach du WAC pour moi aujourd'hui. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. Ils avaient 3 points les 3 premiers matchs. Et ils avaient mal démarré. Ils disaient on gagnera pas. Et moi, j'avais vu, je leur ai dit non, vous allez vous qualifier, vous allez gagner 2 matchs à domicile avec votre public et votre équipe, et il faut gagner à Coton Sport. C'est ce qu'ils ont fait. Premier de groupe, 2-0, le Saïdi avait. Alors, Serma Chreibi, initiateur du groupe J'aime Casablanca, je te remercie. On te demande qu'on a tenu في حلقة أخرى اللي هنهضروا على un autre secteur, que ce soit économique, pédagogique ou la sociale. Xavier, donc c'est un honneur pour nous. J'aime Casablanca. Alors, tu m'as appelé. Et je te remercie. Donc, on a eu l'honneur de t'avoir في الحلقة الأولى ديالنا. مشاهدينا هنا كنوضع نقطة نهاية وكنضربوا لكم موعد مع حلقة أخرى و une autre émission إن شاء الله.